بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ موضوع پر آنے سے پہلے چند باتیں۔ کچھ دوستوں نے لکھا، کمنٹس کیا کہ آپ لوگوں کا نقصان کراتے ہیں، یہ بنتا نہیں ہے۔ میں نے سب سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے آپ کے سامنے ایک طریقہ کار رکھا تھا کہ آپ دیکھ لیں، اگر اس طریقے سے دھات کے ایٹم تبدیل ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کٹھالی میں کیمیا بن جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سائنس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور یہ ہوتا ہے۔ فرق صرف طریقے کا ہے۔ وہ حکومتی سطح پر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے بنتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک کٹھالی میں چاہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں جو حکومت اتنے بڑے خرچے کرنے کے بعد کرتی ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ دیکھ لیں، اگر یہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ باقی بھی سب ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے وہ کیا اور وہ نہیں ہوا تو وہ مجھے کمنٹس کرے۔ اگر کسی نے وہ نسخہ کیا جو نسخہ تانبے اور سکے سے تھا، تانبے اور سرمے سے تھا اور اسے سکہ بنا تھا، اگر وہ کسی نے کیا اور وہ سکہ نہیں بنا تو وہ مجھے کمنٹس میں بتائے۔ وہ بنتا ہے اور آئٹم تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی کم عقلی ہے، اس کی اپنی جہالت ہے، جو ایک چیز کو سامنے دیکھ کر اس پر بات کر رہا ہے۔ دوسری چیز، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری کہی ہوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ سچ ہے تو کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات میں وزن نہیں ہے تو نہ کیجئے، کہ آپ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہے۔ دوسری بات، جو شخص کمنٹس کرتا ہے اس کے کمنٹ سے اس کی علمیت، اس کی قابلیت، اس کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو بات پسند نہیں، آپ ویڈیو نہ دیکھیے، اسے چھوڑ دیجئے۔ سیدھی سی بات ہے، الٹے پلٹے کمنٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس کیجئے، اس کو میں جواب دوں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری کہی ہوئی بات میں وزن محسوس ہوئے تو آپ کا اختیار اسے کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، میں جیسا کہوں گا ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ کا ذہن نہیں مانتا تو ویڈیو نہ دیکھیے، نہ اس پر عمل کیجئے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک بات اور، جو نسخہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور جو احتیاطیں، جو طریقہ کار، جو قباحتیں اس میں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں، یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی اور نہ میرے نسخے کتابی ہوں گے۔ آپ جب ایک نسخہ دیکھتے ہیں، ویڈیو بھری پڑی ہے، وہ دیکھیں اور ان کا انداز دیکھیں اور ان کے طریقہ کار دیکھیں، ان کو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی وہ نسخہ بن سکتا ہوگا، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ نسخہ نہیں بنے گا۔ بات آپ ایسے ہی کریں کہ دیکھیں میں نے جو نسخہ بتایا ہے وہ آپ نے کیا ہے، نہیں بنا، اعتراض کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ بغیر کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر قانون کو جانے اعتراض کریں گے تو وہ آپ کی جہالت ہے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ میں صرف اپنی بات کا ذمہ دار ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جو کہوں گا وہ حقیقت ہوگی۔ آئیے اب آج کے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔
आज फिर मैं आपको सम्मल फार के जरिए से चांदी बनाने का नुस्खा बताऊंगा, और साथ में ये बात याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी वीडियो में मैं आपको पारा कायम लर्जा करने का तरीका भी बताऊंगा। पारे को कायम लर्जा करने का तरीका, जिस पर मेरे 10 साल ज़ाय हुए थे, वो तफसील अगले वीडियो में बताएंगे। अपने आज के मौजूद से दिखाते हैं। आपने क्या करना है, आपने 1 तोला सम्मिल फार सफ़ेद दूधिया ले लेना है, और इसको आबे लीमू में खर्ल करना है। इस कदर खर्ल करेंगे, इस कदर खर्ल करेंगे, वही बात कि ये पतली पर रखने से रवा हो जाए, यानी पिघलने लगे, ऊपर ना उठे, हो जाएगा। जो मैंने कहा था कि आपके पास खर्ल पत्थर का होना चाहिए और दस्ता भी इतना बड़ा हो कि वो आपके हाथ को न थकाए बल्कि आसानी से चलता रहे। एक साहब ने पूछा था ये खर्ल नहीं मिलते। भाई खर्ल मिलते हैं, आप टेक्सला जाइए, हर किस्म खर्ल मिलेगा। आपको अजीज इधर होंगे उनके जिम्मे लगा दीजिए, वो आपको लेकर भेज देंगे। मिलते हैं और हर किस्म मिलते हैं, ना घिसने वाले मिलते हैं और घिसने वाले भी मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आपने वो पत्थर का खर्ल लिया और पत्थर का ही दस्ता होगा। ये सबसे ज़रूरी बात है। ये जो चीनी वाले खर्ल हैं इनमें नुस्खा नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। वो पत्थर वाले खर्ल में ही बनेगा। आप उस पत्थर में सम्मिल फार 1 तोला लेंगे और नींबू के पानी से उसको खर्ल करना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, खर्ल करते रहेंगे, और ये भी याद रखें कि वो पानी मुकद्दर होना चाहिए। जब वो पतली पर रवा हो जाए, यानी ऊपर उठने की बजाय नीचे फैलने लगे, तो आपका वो सम्मिल फार तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसा करेंगे कि आप चांदी की 2 छोटी छोटी प्यालियां सी बनवाएंगे। उनकी इतनी तादाद हो, हिजम इतना हो कि वो जो सम्मिल फार का गोला आपने इकट्ठा करके दवाई को तैयार किया था उसे मुकम्मल तौर पर फिट होकर आ जाए, खुला ना रहे, उसमें हिलता ना रहे। उनको इतना होना चाहिए कि वो उसमें मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए और उसमें कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, कोई उसमें खला बाकी ना रहे। वो 2 नरो मादा जो आपने चांदी की उठालियाँ बनाई थी उनमें उसको बंद करके उसको अच्छी तरह से आपने मिट्टी से गिल हिकमत कर लेना है। जब आप उसे मिट्टी से गिल हिकमत कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, 5 किलो से लेकर 10 किलो के दरमियान ओपलों की आग में रख देंगे। जब आप उसमें रख देंगे तो आपके पास वो सम्मिल फार जो है वो भी उसी हालत में आपको मिलेगा, और वो चांदी की 2 कुठालियाँ थी उस पर डाल की वो कुश्ता हो चुकी होंगी, लेकिन उसी हालत में होंगी वो। ये आपकी दवाई तैयार हो गई। अब आप क्या करेंगे कि आप तांबा की पतली लेंगे या तारे लेंगे और उनको पिघला लेंगे, और उस पर वो दवाई सम्मिल फार वो भी 1 रत्ती के करीब तरा करेंगे, और 1 रत्ती के करीब वो जो कुठाली वाली चांदी की कुठालियाँ बनाई हुई थी उनमें से भी 1 रत्ती के करीब वो कुठाली का हिस्सा उसमें डाल देंगे और उसको चरख दे देंगे। चरख आपने 3 दफ़ा देना है, और तीनों ही दफ़ा सम्मिल फार और वो कुठाली वाला जो हिस्सा था वो 1 रत्ती करके आपने डाल देना है। जब आप उसे डाल देंगे तो आपकी चांदी तैयार हो चुकी होगी। हो सकता है कि जब आप उठाली में से निकालें तो उसका रंग कुछ इधर उधर हो, आपने उसको तेज़ाब करना है। तेज़ाब में फिर आपने चांदी के तांबे की पत्तियाँ डालनी है, और वो सारी की सारी चांदी जो है उस पत्तियों पर आ जाएगी। उसे आप इकट्ठा करेंगे और उसे चरख दे देंगे तो आपकी चांदी होगी
सही चांदी होगी जो तांबे से बनी होगी। आप अगर खर्च का हिसाब लगाएंगे तो मेरा मसला नहीं है, वो आपका मसला है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे बनाइए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ना बनाइए। लेकिन ये बात याद रखनी है कि मैं सिर्फ वही नुस्खा बयान करता हूँ जिसके बारे में मेरा इल्म भी होता है और वो मेरे तजर्बे में भी होता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो शख्स मेरे नुस्खे बनाएगा उसको पता चल जाएगा कि क्या मेरी बात में कितनी सदाकत है और मैं कहीं ऐसे लोगों की तरह बात नहीं बना रहा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ कि अल्लाह हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे। अगर मैं खुद ये नहीं चाहता या खुद इस पर अमल नहीं करता तो मेरा ये कहना मुनाफ़िक़त है, और मुनाफ़िक़ का ठिकाना आप लोग भी जानते हैं कहाँ होता है। अल्लाह ताला हम सबको निजात दे, हम सबको मुनाफ़िक़त से बचाए और अपने सही रास्ते पर जो कामयाबी का रास्ता है उस पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।